In 1492, as the old children rhyme goes, Columbus sailed the ocean blue, landing in the Bahamas at first. He then sailed along to the coast of Cuba and Hispaniola before returning to Spain. তার মানে 1492 সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। He had discovered the alternative road to the Orient. যখন কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে তখন কলম্বাস ধারণা করেছিলেন যে উনি আসলে এই ভারতীয় উপমহাদেশে আসার একটা অল্টারনেটিভ পথ আবিষ্কার করেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা না। আহ, আহ, he was so strong was the belief that by crossing the Atlantic ships could reach Cathay on the India, that despite evidence to contrary which continued to accumulate, the terminology of the voyagers prolonged to the myth, the use of the term Indian to refer to an inhabitant of the Americans were recorded in English in 1618, while the first use of the same adjective to refer to some of the India had recorded in 1992, 500 years of Columbus. Columbus আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন 1492 সালে। তার 500 বছর পরে 1992 সালে যখন 500 বছর পূর্তি পালন করা হয়েছে, কলম্বাসের এপিক ভয়েস reaction to the discovery of the Americans by the European was mixed, leaving aside the argument and suggests that Norwegian sailor had discovered North American countries before Columbus. এই যখন 1992 সালে এই কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের যেই ঘটনা ঘটলো তার 500 বছর পরে দাবি করছে যে নরওয়েজিয়ান সেলার হ্যাড ডিসকভার্ড নর্থ আমেরিকা সেঞ্চুরিজ বিফোর কলম্বাস। মানে 1492 সালে এই নরওয়েজিয়ান সেলাররা দাবি করছে যে নরওয়ে নরওয়ে তার আগে, কলম্বাসের আগে তারা আবিষ্কার করেছে। Indeed, the terminology of discovery had become problematic, for the discovery of the land inhabited by the other civilization raises fundamental question about identity, about relationship with place, as we saw also in the context of the British Isles, about the right of the name, people, and place and thing. তার মানে, how can we analyze? This is it. Christopher Columbus, Italian Cristoforo Colombo, স্প্যানিশ খ্রিস্টোফোরো কলম, হ্যাঁ তার নাম। ইনি এত সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 1451 সালে জন্মগ্রহণ করেছেন জেনোয়া, ইটালিতে, এবং 1506 সালে মারা গিয়েছেন। কিন্তু উনি বেশ কয়টা মাস্টার নেভিগেটর অ্যান্ড অ্যাডমিরাল হুজ 4 ট্রান্স আটলান্টিক ভয়েজেস। এই ভদ্রলোক 1506 সালেই মারা গিয়েছেন 56 বছর বয়সে। হ্যাঁ, কিন্তু এই ভদ্রলোক 3টা সমুদ্র যাত্রা সে আটলান্টিকে করেছেন। কত সালে? 1492 থেকে 93 একটা, তারপরে 1493 থেকে 96 3 বছর, তারপরে 1498 থেকে 1500, এবং 1502 থেকে 1504। হ্যাঁ, এই যে তার আটলান্টিক ওশনের যে ভয়েস, এগুলো অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। হ্যাঁ, ওপেন দ্য ওয়ে অফ দ্য ইউরোপিয়ান এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড কলোনাইজেশন অফ দ্য আমেরিকাস। হ্যাঁ, এই ভদ্রলোক ইটালিয়ান নেভিগেটর, ইনি এতগুলো ভয়েস করেছেন, করার ফলেই আমেরিকাকে কলোনি করা সম্ভব হয়েছে। বাট আওয়ার কনসার্ন ইজ ডিফারেন্ট। 1492, Columbus sailed the ocean blue and landed in the Bahamas at first, then sailed to Cuba and Hispaniola before returning to Spain and announced that he has discovered an alternative route to the Orient. মানে এশিয়া মহাদেশেরই আরেকটা পথ সে উনি আবিষ্কার করেছেন। Columbus' main purpose was to discover a new route to Asia. His belief was strong that after crossing the Atlantic, he will be reaching any part of the Cuba or India. যে কোনো একটা জায়গায় উনি পৌঁছবেন, কিন্তু উনি পৌঁছে গেছেন আমেরিকা। Actually, the part where Columbus reached first time was the coast of Cathay in the West Indies. West Indies are the islands situated on the other eastern part
of the world called East Indies. In 1992, at the time of the celebrating 500 years of the Columbus's discovery, we got a different history that Norwegian sailor had discovered North America 100 years before Columbus. তার মানে কি? So instead of observing Columbus's discovery, we get a different history. What is the history? It means that other civilization had been living in America before Columbus. তার মানে আমরা কি 1492 সালে যখন কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন, এই নরওয়েজিয়ান এরা বলতেছেন যে তার আগেই 100 বছর আগে তারা সেই আমেরিকা আবিষ্কার করেছে। হ্যাঁ, কে কখন আবিষ্কার করলো তার কথা না, কিন্তু তাদের এই ক্লেমের পিছনে একটা জিনিস বেরিয়ে আসছে, ইট মিনস দ্যাট আদার সিভিলাইজেশন হ্যাড বিন লিভিং ইন আমেরিকা বিফোর কলম্বাসের ডিসকভারি। কলম্বাস 1492 সালে যে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন তার আগে এখানে কোনো জাতিরা ছিল, তারা কারা ছিল এবং তাদের পরিচয় কি ছিল। তাহলে আজকের আমেরিকানরা, এই যে ব্রিটিশ আমেরিকানরা যারা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পরে ইউরোপ থেকে সবাই তো আমেরিকাতে গিয়ে আসন গাড়লো, এবং যখন আসন গাড়লো তখন তারাই বলছে যে তারাই হচ্ছে আমেরিকার আদি জাতি। কিন্তু এই ঘটনার পরে যখন এই নরওয়েজিয়ান সেলাররা দাবি করছে যে 100 বছর আগে তারা এই আহ, আমেরিকার আবিষ্কার করেছিল, তার মানে সেখানে জাতি ছিল, তাদের আইডেন্টিটি কি? And they had their identity and terms of language, place, and things. That is the question. Look here, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগে পৃথিবীর ম্যাপ ছিল এরকম। এই ভদ্রলোক, এই যে স্কটল্যান্ড ইটালির পাশে, হ্যাঁ, এখান থেকে উনি যাত্রা শুরু করেছেন স্পেন, হ্যাঁ, ফ্রান্স, দিস ওয়ান ইটালি, এখান থেকে উনি যাত্রা শুরু করছেন। হ্যাঁ, করে উনি ভাবছেন যে এই আটলান্টিক ওশন দিয়ে ঘুরে ফিরে এখানে কোনো জায়গায় এসে উনি পৌঁছবেন, ঠিক আছে। কিন্তু উনি আসলে পৌঁছেছেন কোথায়? এই যে যখন আমেরিকা আবিষ্কার হলো, তার মানে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগে এই পুরো জায়গাটা ছিল মানুষের মানে ব্রেনের অস্তিত্ব। তার মানে গ্রিনল্যান্ড তখনও ছিল, হ্যাঁ, ডেনমার্কের এই অধীনে। তার মানে এখান থেকে উনি যাত্রা শুরু করে উনি আসলে এখানে না পৌঁছে উনি পৌঁছেছেন হচ্ছে এখানে একটা ক্যাথে 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 রিপাবলিকে, কিউবা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ। হ্যাঁ, এই জায়গার যে দ্বীপগুলো সেগুলোকে বলা হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই যে কিউবা, এখান থেকে যাত্রা শুরু করে উনি এসে এখানে কোনো একটা জায়গায় পৌঁছেছিলেন, উনি এইদিকে আর বসেন, ঠিক আছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে। এই Cathay Pacific Airways Limited, more widely known as the Cathay Pacific, is the flag carrier of the Hong Kong. এই যে এখানে, এই যেখানে এসে পৌঁছেছিলেন এই এই জায়গাতে Cathay Pacific, with its head office and the main hub located in the Hong Kong International Airport. এই যে জায়গা থেকে ক্যাথে প্যাসিফিক যে এয়ারপ্লেন এখান থেকে কতগুলো জায়গায়, হ্যাঁ, ফ্লাইট পরিচালনা করে ক্যাথে প্যাসিফিক। অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ, এই যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, এই যেখানে কলম্বাস এসে পৌঁছেছিলেন এই জায়গায় কোনো একটা জায়গায় উনি এসে পৌঁছেছিলেন, এটাকে বলা হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিজ। The West Indies is a sub-region of the North America, surrounded by the North Atlantic Ocean and the Caribbean Sea that included 13 independent islands. এই ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডে 13টা স্বাধীন দেশ আছে, and 18 ডিপেন্ডেন্সিস, মানে আরো 18টা দ্বীপ আছে যেগুলো হচ্ছে অন্য দেশের অধীনে, হ্যাঁ, জার্মান এদের অধীনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে। ইস্ট ইন্ডিজ হচ্ছে এই পার্টটা, ইস্ট ইন্ডিজে আছে ইস্ট ইন্ডিজ অফ দ্য or the Indies are the land of Southeast Asia. In the more restricted sense, the Indias can be used to refer the islands of Southeast Asia. এই অংশটা, তাহলে দুটো পার্টকে যদি আমরা একভাবে দেখি, এটা হলো ইস্ট ইন্ডিয়া আর এটা হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে 18 এবং 13 এতগুলো দ্বীপ আছে। এই 13টা হলো স্বাধীন এবং 18টা অন্য দেশের অধীনে, হ্যাঁ, এইরকম এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে আছে। সো সেখানে উনি পৌঁছেছিলেন। বাট আওয়ার কনসার্ন যে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগে সেখানে যদি নরওয়েজিয়ান সেলাররা সেখানে যায়, তাহলে অবশ্যই সেখানে কোনো সিভিলিয়ান ছিলেন। সে সিভিলিয়ানরা কারা? তাদের অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। Pre-Columbian has virtually come to signify prehistory. For with the arrival
of the Europeans, the civilization of the Americas and their language and their name were doomed. তার মানে 1492 সালের পরে যখন ইউরোপিয়ানরা এই আমেরিকাতে পৌঁছিল, এর আগে যে প্রি কলম্বিয়ান মানুষ এখানে থাকতো, তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের নাম সবকিছুকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল এই ইউরোপিয়ানরা। ওকে, ওয়েলকাম। In the study of the relationship between Europeans and the native Caribbean between 1492 and 1727, aptly entitled Colonial Encounters, Peter Hume discusses accounts of the discoveries, citing several respected 20th century anthropological and historical works, questioning the premises upon which scholarly judgments were made. He draws our attention to the assumption and underlined a great deal of European invention into non-European countries. এই যে পিটার হিউম, এই 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 ইউরোপিয়ানরা বিভিন্ন জায়গায় যে তাদের অভিযান চালিয়েছে এবং অভিযান চালিয়ে তাদের যে যেসব জায়গাগুলো আমেরিকার মতো সব জায়গাগুলোতে তাদের যে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছে, সেই সেই জায়গাগুলোই মেনশন করেছেন এই ভদ্রলোক পিটার হিউম। Peter Hume is a professor of the Department of Literature, University of Essex, UK. এই ভদ্রলোক বললেন। তার মানে আমরা কি বলতে পারছি যে ব্রিটিশদের মধ্যে যেমন কলোনিয়াল অ্যাটিটিউডের মানুষও আছে, পাশাপাশি কিছু মানুষ আছে তাদের সত্য কথাও বলে, যাদেরকে আমরা বলছি স্কলার। তাহলে পিটার হিউম নির্দ্বিধায় স্বীকার করছেন যে হচ্ছে এই ইউরোপিয়ানরা যখন আমেরিকাতে গিয়েছে, তখন সেই দেশের এই কলম্বাসের আগের যেসব জাতি এসব জায়গায় বাস করত, তাদের যে সত্তা, তাদের যে পরিচয়, সেই পরিচয়, সত্তা সবকিছুগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে হচ্ছে এই ইউরোপিয়ানরা। And after Columbus's discovery in 1942, Europeans like English, French, Spanish, and Portuguese started to come to the New World. কোথায়? আমেরিকাতে। There was a different story at the opposite side of the coin. কি সেটা? The New World had a confrontation with the old native inhabitants of the New World. এই আমেরিকার মধ্যে এই নেটিভদের সাথে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। For the arrival of the Europeans, pre-Columbian civilization of the Americans, their language, their names were disposed or exterminated or doomed. কোনো জায়গায় বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, কোনো জায়গায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং কোনো জায়গায় একদম বিলীন করে দেওয়া হয়েছে। পিটার হিউম, an English writer, in his history claimed the relationship between Europeans and the native Caribbeans between 1492 and 1727 as the colonial encounters. Peter Hume cited the examples of the several respected 20th century anthropological and historical works in favor of his history. Peter Hume investigated the reasons of European investigation into non-European countries and cultures. European claimed the other civilization in pre-Columbian time were টুকরান। কেন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এই ইউরোপিয়ানরা? যেই কারা ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, এরা যখন আমেরিকাতে গিয়েছে, পিটার হেলেন বলছে যে তাদেরকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল। কেন ধ্বংস করে দিয়েছিল? ইউরোপিয়ানরা বলছে যে আসলে তাদের যে প্রি কলম্বিয়ান যে নেশন, তারা ছিল ট্রকুলেন্ট, অত্যন্ত আহ ভয়ঙ্কর, ফেরোসাস, ওয়াইল্ড লাইফ, সবসময় যুদ্ধাঙ্গী, হস্টাইল, ভিন্ডিকটিভ অ্যান্ড ক্যানিবালস, এবং মানুষ খেত। এই সমস্ত কিছু নেগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ গুলো কার উপরে বর্ষণ করেছিল ইউরোপিয়ানরা? এই প্রি কলম্বিয়ান আমেরিকানদের উপরে, এবং এসব কথা বলেই তাদের কি হচ্ছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল সভ্যতা থেকে। The early explorer desired for fabulous wealth. হ্যাঁ, যখন আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার হলো, ও মাই গড! তার মানে আমরা এই ম্যাপটা দেখে আসি। এই ম্যাপটা কোথায় ছিল? হ্যাঁ, আমেরিকা আবিষ্কারের আগে পৃথিবীর ম্যাপ ছিল এটাই। ইউরোপ, এশিয়া এন্ড আফ্রিকা, এই তিনটা মহাদেশ। যখন আমেরিকা আবিষ্কার হলো, তখন তাদের মধ্যে এই যে পুরো অংশটা যে আবিষ্কার হলো, তাদের মধ্যে একটা অপরচুনিটি তৈরি হলো। কাদের মধ্যে? ইউরোপিয়ান সি ভয়েজিং পিপল। এদের এসব ছোট ছোট দেশগুলোর মধ্যে যেই তাদের সীমিত সম্পদ ছিল, কিন্তু তারা এই সমস্ত সময় এই সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়।
হ্যাঁ, এই জন্য যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হলো, দে স আ ভাস্ট অপরচুনিটি টু ইমপ্রুভ দেয়ার ওয়েলথ। এই যে সম্পদ অর্জনের একটা সীমাহীন সম্ভাবনা তাদের সামনে এসে হাজির হলো। হ্যাঁ, কি হাজির হলো? Was said to be awaiting for them to find, but carried with them a belief in the civilizing mission of their own culture. তাদের মনে ছিল কি? ফ্যাবুলাস ওয়েলথ, অনেক সমৃদ্ধ একটা জায়গা তারা পেয়েছে। কোথায়? আমেরিকাতে। কিন্তু তাদের মুখে কি ছিল? বিলিভ ইন দ্য সিভিলাইজিং মিশন। এই যে তারা বলছে যে এই জনগণ যেহেতু হচ্ছে ফেরোসাস, ওয়ার লাইক, হস্টাইল, প্রিমিটিভ, ভিন্ডিকটিভ অ্যান্ড ক্যালিবান্স, এদেরকে সভ্য করতে হবে। হ্যাঁ, এটা তাদের বিলিভ ছিল। উইথ দেম আ বিলিভ ইন দ্য সিভিলাইজিং মিশন ইন দেয়ার ওন কালচার, আ বিলিভ হুইচ, অ্যাজ হিউ পয়েন্টস আউট, দ্যাট Uimondo O. Gorman, the Mexican historian, talks about the invention of America. Carlos Fuentes, his fellow countrymen, expound on his developing the notion which grew with the European desire for a new and better world, one which would exemplify ideals of civilization. America, he says, was discovered because invented, because imagined, because desired, because named। হ্যাঁ, তাহলে আমেরিকাকে কেন তারা ডিসকভার করা হয়েছিল? কারণ তারা এটা ইনভেন্ট করতে চেয়েছিল। ইমাজিন, কেন ইমাজিন করা হয়েছিল? কারণ তারা ডিজায়ার করেছিল যে এখানে কিছু করবে, এবং এই জন্য তারা তার নামও করেছিল। হিউম্যানিস্ট ইন্টেলেকচুয়ালস, হি সাজেস্ট, স ইন আমেরিকা দ্য প্রমিস অফ আ নিউ গোল্ডেন এজ। The concept of the noble savage was born. The concept of the noble savage was born। হ্যাঁ, এই যে কনসেপ্টটা তখন বলে, a new golden age। হ্যাঁ, আমেরিকা, the promise of a new golden age, the concept of the noble savage was born, but the promise of utopia carried inevitable disappointment। হ্যাঁ, কিন্তু সেটাই খুব আহ হতাশাজনক পরিস্থিতি। কার্লোস ফুয়েন্তেস, মেক্সিকান নোবেলিস্ট। মেক্সিকো কোথায় মনে আছে? হুম, মেক্সিকো যদি আমরা দেখি, এই কানাডার পরেই হলো। হ্যাঁ, ইউনাইটেড স্টেটস, এই জায়গায় হলো মেক্সিকো। এই মেক্সিকান রাইটার হলো কার্লোস ফুয়েন্টেস। ফুয়েন্টেস কি বলছে শুনি। A Mexican novelist and essayist, among his works are The Death of Artemis Cruz, Aura, getting some problem. Okay, so this man, Carlos Fuentes, a Mexican novelist, essayist. So what he is speaking. Mexican novelist Carlos Fuentes claimed that the European had a desire for a new, better world, one which would be the ideals of civilization। তারা একটা ইউটোপিয়ান, একটা সিভিলাইজেশন আমেরিকাতে তারা গঠন করবে, যেটা কিনা হবে হচ্ছে আইডিয়াল অফ সিভিলাইজেশন। আইডিয়াল স্কুল, মডেল স্কুল আমরা যেমন বলি, মডেল স্কুল, তার মানে এই মডেল স্কুলটা হলো একদম স্কুলে যেরকম শিক্ষা নৈতিকতা শেখানো হয় সেরকম, সেরকম
এই ইউরোপিয়ানরা আমেরিকাকে একটা আইডিয়াল অফ সিভিলাইজেশন হিসেবে বানাতে চেয়েছিল। He said that America was imagined, discovered, and named as a promise of a new golden age, and the concept of the novel series was born. But the promise of utopia carried inevitable disappointment. Okay? তার মানে যে প্রমিস তারা করেছিল যে আমেরিকাকে তারা একটা সভ্য দেশ হিসেবে তৈরি করবে, সেই প্রমিসটা আসলে ফেইল করেছিল। The early Portuguese explorer who encountered African civilization were not motivated by the utopian social vision, but by economic goals. এই পর্তুগিজ যারা এই পর্তুগালেও যারা এক্সপ্লোর করেছিল, পর্তুগাল মেক্সিকোর নিচে যে নর্থ আমেরিকান ব্রাজিলিয়ান কান্ট্রি, সেই পর্তুগিজ এক্সপ্লোরাররাও তারাও চিন্তা করেছিল মোটিভেটেড বাই দ্য ইউরোপিয়ান সোশ্যাল ভিশন, তারা এরকম বাট দ্য ইকোনমিক গোলস। Eastern seaboard of today's Canada and the United States. In contrast, the movement towards the interior of the African continent came later, as the native population of the Americans were decimated, ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল. An increasing number of the slaves were transported across the Atlantic to expanding settlement and plantation of the Americas. তার মানে আমেরিকার আদি অধিবাসীদেরকে যেহেতু মেরে ফেলা হয়েছে, তাহলে আমেরিকা যে বিস্তীর্ণ যে এলাকা, এখানে যে বিভিন্ন ধরনের প্লান্টেশন, বিভিন্ন বিশেষ করে সুগার, এখানে যে বিভিন্ন কিছু যে চাষ করা হবে, এখানে শ্রমিক হিসেবে কারা কাজ করবে? তখন এই শ্রমিককে কোথায় থেকে নিয়ে আসা হলো? ইনক্রিজিং নাম্বার অফ দ্য স্লেভস ওয়ার ট্রান্সপোর্টেড অ্যাক্রস দ্য আটলান্টিক টু দ্য এক্সপেন্ডিং সেটেলমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্লান্টেশন অফ দ্য আমেরিকাস। The lucrative slave trade established a pattern of the Western movement from the Europe and from the Africa to the Americas, and gradually the myth of the secret heart of Africa came into being in the place of darkness and fear. Okay? তার মানে এই যে তাদের যে লুক্রেটিভ ট্রেড এস্টাবলিশ হলো আমেরিকাকে ঘিরে, এখানে যে শ্রমিক তারা নিয়ে আসলো কোথায় থেকে? আফ্রিকা থেকে এবং ইউরোপের কিছু কিছু ওয়েস্টওয়ার্ড, পশ্চিমের অংশ থেকে এবং আফ্রিকা থেকে তারা কোথায়? আমেরিকাতে এইরকম পুরো পুরো দাসগুলোকে নিয়ে এখানে নিয়ে গেল, এবং তখনই সেই দাস বিজনেস, স্লেভ ট্রেড তখন থেকে স্থাপিত হবে। The great forest combined with the black skin and suggestion of the spirit, worship, and the primal diabolical powers. Conrad Heart of Darkness sums up the European myth of the secret unknown center of Africa, a myth perpetuated in Africa and the cinema down to the present day. Okay? এই যে কার্লোস ফুয়েন্তেস এই কথা বললো যে আসলে স্যার আমেরিকানদের, আগামীকাল তো হচ্ছে স্যার আমাদের পরীক্ষা, আজকে যদি একটু শর্ট করতেন ভালো হইতো, সবাই বলতে। হ্যাঁ শেষ করে দিচ্ছে, সমস্যা নেই, ঠিক আছে স্যার। আর 5-7 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কার্লোস ফুয়েন্তেসের পরে আরেকজন ভদ্রলোক আসলেন, তার নাম হচ্ছে ওলে সেঙ্কা, প্রফেসর অফ কম্পারেটিভ লিটারেচার অ্যান্ড মিথ লিটারেচার অ্যান্ড দ্য আফ্রিকান ওয়ার্ল্ড. It attempts in the early 70s to give series of lectures on the African literature in the Caribbean. Okay. This man, Ole Soyinka, a Nigerian playwright, he comes up. He was awarded Nobel Prize in 1986. Soyinka's criticism of marginalization of African literature is important. He draws attention to the anthropological bias of the much European work on Africa, just as Hume draws our attention to the similar bias of the work of the Native American languages and cultures. The creation of the centers of African studies may be set up forward in this respect, but too often emphasis has been on the social anthropology as the expense of literature. In the 1980s, the gap of the finally beginning to the bridge somewhat, as the post-colonial literary theory emerging from the literature department made post-colonial anthropology in a new territory, and the methodology is essentially comparative. So this man, Ole Soyinka, developed that comparative literary field in this regard. And he criticized the marginalization of African literature. African literature কে যে আলাদাভাবে দেখানো হচ্ছে, এই আফ্রিকান নাইজেরিয়ান যে প্লেরাইট ওলে সোয়েঙ্কা এটার ঘোর বিরোধিতা ছিলেন এবং বলছিলেন যে নো, আফ্রিকান লিটারেচারকে আলাদাভাবে দেখার দরকার নেই। এরপরে আরো একজন আমরা রাইটার পেলাম, তার নাম হলো চিদি আমুতা, নাইজেরিয়ান রাইটার। এই চিদি আমুতা উনি বললেন যে সেটা হলো যে the African just happens to be darkest species of the Homo sapiens, the victim of the centuries of the
ডেনিগ্রেশন অ্যান্ড দ্য এক্সপ্লয়টেশন। ইচিদি আমতা বললেন যে আসলে আফ্রিকা বিভিন্ন সময় মানুষের অবজ্ঞা এবং বঞ্চনা এবং শোষণের শিকার হয়েছে এই আফ্রিকান মহাদেশ। এরপরে আরো বিখ্যাত যে ব্যক্তি নিয়ে আসলেন হলো নিগোগি ওয়া থিওঙ্গ। হ্যাঁ, এই নিগোগি ওয়া থিওঙ্গ এই কেনিয়ান রাইটার, ইনি সবচেয়ে বেশি স্মল গ্রুপ নিগোগি ওয়া থিওঙ্গ টুগেদার উইথ a small group of colleagues was instrumental in the abolition of the English department. এই নিগোগি ওয়া এই এই ইউনিভার্সিটি অফ নাইরোবিতে উনি পড়াছিলেন। উনি এই আফ্রিকানকে যে আলাদা করা হয়েছে এই জন্য উনি নাইরোবি ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টটাকে অ্যাবলিশ করে দিলেন। করে দিয়ে কি করলেন, দি এস্টাবলিশ অফ টু ব্রডলি বেস্ট কম্পারেটিভ ডিপার্টমেন্টস, এবং সেখানে উনি কম্পারেটিভ ডিপার্টমেন্ট চালু করলেন দুইটা আলাদা, ওয়ান ফর দ্য স্টাডি অফ কম্পারেটিভ লিটারেচার অ্যান্ড ওয়ান ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য কম্পারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। তার মানে তার সেই বক্তৃতায় নিয়োগী ওয়াথিয়ঙ্গ তার বক্তৃতায় বলছেন ওয়ান অফ দ্য অ্যাবুলেশন অফ দ্য ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট, নিয়োগী ওয়াথিয়ঙ্গ কেন উনি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টটাকে বাতিল করে দিলেন, দিয়ে দুটো ডিপার্টমেন্ট খুললেন, যেটা একটার নাম দিল কম্পারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটার নাম দিল কম্পারেটিভ লিটারেচার। কেন বলেছিলেন, উনি বললেন বাই কন্টিনিউইং টু টিচ দ্য ইংলিশ ট্রেডিশন ইন দ্য আফ্রিকান কনটেক্সট আফ্রিকা ওয়াজ টার্নড ইনটু দ্য এক্সটেনশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, হি he also refers the African Renaissance, noting to the part played in the trend of the Afro-African writers, Caribbean writers. In short, he argued their aim. And নিগোগি ওয়াথিওঙ্গ বলতে চাইলেন যে এখনো ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট এখানে রাখা মানে এখনো ইংরেজির দাসত্ব স্বীকার করা। এই জন্য উনি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের নামই চেঞ্জ করে দিয়ে এখানে দুটো ডিপার্টমেন্ট খুললেন। একটার নাম কি, একটার নাম হলো কম্পারেটিভ লিটারেচার, একটার নাম হলো কম্পারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। এরপরে আরো একজন রাইটার আমরা পেলাম, নাদিন গডিমার। এই নাদিন গডিমার হলো সাউথ আফ্রিকান রাইটার। উনিও এই দিস আফ্রিকান রাইটার্স প্রপোজ অ্যান আফ্রিকান সেন্টার্ড কনসাসনেস। এই যে নাদিন গডিমার, হ্যাঁ, তারপরে এরা বললেন যে একটা আফ্রিকান সেন্টার্ড কনসাসনেস গ্রো করতে হবে, টু স্টাডি দ্য লিটারেচার। African writers propose an African-centered association, consciousness, and the study of literature that starts from Africa and considers other literature in relation to that of African center. This model of comparative literature is in complete contrast to the old Eurocentric models and rejected comparison with non-European text in the ground. So an African comparatist can be sure of their starting point, having renamed their literature department in such a way as to abolish the preeminence of English and the other European language. So Africa এভাবে ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশের সাথে সাথে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের যে এবং সাহিত্যের যেই হেজেমনি, তাদের যে ডমিনেন্স, এটাকে থেকে বেরিয়ে এসে তারা আফ্রিকান সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে সামনে আসার চেষ্টা করলেন। এর মধ্যে আরো একজন আছেন চিনোয়া আচিবি, এই নাইজেরিয়ান নভেলিস্ট, উনিও এই একই কথাই বললেন। ওকে, সো in such a way the post-colonial literature, especially in case of that America and this the discovery of the America and in the African country and the other part, the literature came in front and they saw African people, comparatists from China, from India, from African and Latin American context are uniting in refuting the European model of cultural periodization. এই যে কালচার, তাদের লিটারেচার এন্ড কালচার, তাদের যে বড় ইউরোপিয়ান লিটারেচার যে বড়, তাদের কালচার যে গ্রেট, এটাকে প্রত্যাখ্যান করলেন এই চায়না, ইন্ডিয়া, আফ্রিকান এবং ল্যাটিন আমেরিকান রাইটাররা, replacing it with their own alternative models. And this movement is yet another example of the ways in which the old ideas of the University of Literature and Literary History are being challenged. And that is called the post-colonial perspectives of comparative literature. Okay, in these perspectives. Okay. So thank you for attending the class.